हे परम कृपाळु, हे परमात्मा, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे दादा। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप है धोती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है धोती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है धोती। हे परमात्मा, हे परम कृपालु, हे नारायण प्रभु। ओम श्री परमात्मने नमः। हे परमात्मा, ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है धोती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हरिणी पुण्य दे, दीपोर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वत्वं शांति, शांतिरेवं शांति, क्षमा शांति, रेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेहं नाकं महिमानः, चन्ता यात्रा पूर्वे साध्याः शांति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहया साहिने नमो वयं वैश्रावणया कुर्महे समेत कामान् काम कामया महयां कामेश्वरो वैश्रावणो ददातुम्। कुबेर राजा महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राजयम् विजयं स्वराज्यं वैराग्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं धीपत्यान् समन्त पर्यायी स्यात्। सार्वभौमः सर्वायुषा एकरालयति
तदाप्येष विगितो मारुतः अनंत परार्धात पृथ्वी वै समुद्र पर्यंतया मारुतः परिवेष्टारो मारुतस्या वसन ग्रहे अवीक्षितस्य कामाप्रे विश्वदेवाः सभासद इति नारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु परमात्मा की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् अय्यं गोविन्द प्रियं नित्यं श्री मथुरादीपं सुखकरम् श्री विठ्ठले समुदा श्रीमद द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दु विभुं श्रीमन मन्मथ मोहनं नटवरम् श्री बालकृष्णं भजे श्री वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरम् गोविन्दराया मितम् श्री बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाम तथा एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजाना कालिन्दिन स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं श्रीयत प्रभु स्वः स्मरेत।
चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणवः स्वीयानां तान्निजार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनु ग्रहतो जन्तुः सर्वदुःख तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम् अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धि सायिनम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तया षड्भिः विराजतो योऽसौ पञ्चधा हृदये मम इति श्री मंगलाचरण संपूर्णं श्रीमदाचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फला तरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद
पङ्कज पञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विद्यौ स्मरणं कृतस्ते प्रभुनंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। आ परम परमात्मा आदि शक्ति એમનું બધું મધુર જ છે, મંગલમય છે અને આ પ્રભુ પરમાત્મા આદિ શક્તિ એમને અર્પણ કર્યું છે દિવ્ય રચના એના મારફતે ઘણા પંડિતો ભાગવતના આવા બધા સિદ્ધાંતો પરમાત્મા આદિ શક્તિને અર્પણ કરે છે, એના બહોળા પ્રમાણમાં પ્રસારણ પણ કરે છે। આ જ રીતે પરમાત્માને આપણે પણ આપણો ભાવ રજૂ કરી શકીએ
અર્પણ કરી શકીએ. तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है. हे प्रभु, हे आदिशक्ति, हे परमात्मा, આ જગતમાં બીજા કોઈને તો ઓછી જરૂર હશે કદાચ. બધું મળી જતું હોય સરળતાથી, એ પુણ્ય એના કારણથી. પણ અમારા કોઈ એવા કર્મો એના કારણથી અમને આ બહુ જીવનમાં તકલીફ અને એના કારણથી અમને વધારે જરૂર છે આપની. हे प्रभु, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना. આ દિવ્ય રચના એ પ્રભુને અર્પણ કરે છે ભક્તો, અને પ્રભુ ભક્તોને સદાય હંમેશા બધું જ આપે છે. પ્રભુ તો કરુણાના કરનારા છે. અને એમાંય મહાદેવજી, એમને આ અન્નપૂર્ણા વ્રત નિમિત્તે આપણે કથા શ્રવણ કરાવીએ છીએ. એમને પણ આપણે મંગલાચરણમાં સ્મરણ કરીએ. નાગેન્દ્ર હારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગ રાગાય મહેશ્વરાય નિત્યાય શુદ્ધાય દેગંબરાયમ તસ્મે નકારાય નમઃ શિવાય. હે પ્રભુ, હે મહાદેવજી, હે પરમ કૃપાળુ, હે આદિશક્તિના આ તમામ પ્રાગટ્ય રામ, કૃષ્ણ, પરશુરામ, ખાટુ શ્યામ, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे पाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और बाता नहीं है. नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबावे सहस्त्रनामनो पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः. વાલા ભક્તો, આપણે આ દિવ્ય વિસ્તૃત મંગલાચરણ આજે પ્રભુને રાજી કરવા, અને આજે આપણે કથાનો આ અંતિમ દિન, આ 8મો દિવસ આજે કથા એ વિરામ થશે. પછી આપણી ઉપર પ્રભુ કૃપા કરે, પછી તો ક્યારે કથા કરીશું એ કાંઈ નથી નિશ્ચિત. પ્રભુની કૃપા થશે તો
આપણે કર્યા કરીશું. આપણું આ ભજન કીર્તન, આ કથા પણ વાલા ભક્તો આપણે હવે પછી એક ખાટુ શ્યામ દાદાની કથા કરવી છે. એ પછી કરીશું એમની કૃપાથી. સુખદેવ પરમહંસ પ્રભુ કહે છે, હે રાજા, પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં એક દંડી સાધુનો વેશ ધારણ કરી અર્જુન પોતે આવ્યા. અર્જુને સાધુનો વેશ લીધો હતો. બલરામજી પણ આ સાધુ એનાથી પ્રભાવિત થયા. ભોજન માટે બલરામજીએ આમંત્રિત કર્યા. એ દરમિયાન બલરામજીને ત્યાં કૃષ્ણ બલરામજીના બેન સુભદ્રાની દ્રષ્ટિ અર્જુન સાથે મળી. બંનેને એકબીજા તરફ પ્રેમ થયો. સુભદ્રા અર્જુન સાથે વિવાહ કરવા ઈચ્છતા હતા. પરિવારના બધા સભ્યો એ સંમત હતા. કૃષ્ણ પણ સંમત હતા. પણ દાઉ ભૈયા બલરામજી એ સંમત થતા નહીં. એમની ઈચ્છા દુર્યોધન સાથે સુભદ્રાના વિવાહ કરાવવાની હતી. આવું પંડિતોએ લખ્યું છે. પણ કૃષ્ણના માર્ગદર્શન મુજબ અને કૃષ્ણ જેવું ઈચ્છતા એવું થતું હતું. એ સમયે કૃષ્ણએ સુભદ્રા એમને નગર બહાર વિચરણ કરવા જવાનું સૂચન કર્યું. સાધુના વેશમાં આવી સુભદ્રાનું હરણ કરી અને અર્જુન ભગાડી ગયા. અર્જુને સુભદ્રાનું હરણ કર્યું એટલે બલરામજી ગુસ્સે થયા. પણ કૃષ્ણએ અગાઉથી સૂચન કર્યું હતું કે રથ સુભદ્રાએ ચલાવવો. અને સુભદ્રા રથ ચલાવતા હતા ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું, દાઉ ભૈયા, રથ કોણ ચલાવતું હતું? બલરામજી કહે, રથ સુભદ્રા ચલાવતા હતા. તો પછી હરણ કોણે કોનું કર્યું કહેવાય? સુભદ્રાએ અર્જુનનું કર્યું કહેવાય કે અર્જુને સુભદ્રાનું? દાઉ ભૈયા કે રથ ચલાવતા હોય સુભદ્રા, તો સુભદ્રાએ હરણ કર્યું કહેવાય. તો પછી હવે આપણે બેનને કેમ રાખીશું ઘરમાં? કોણ એમની સાથે લગ્ન કરશે? બેન એકવાર પોતે જ જો આ અર્જુનને હરણ કરીને ભગાડી ગયા હોય તો પછી તો બલરામજીએ માની ગયા અને લગ્ન સુભદ્રાના અર્જુનની સાથે કરાવ્યા છે. વાલા ભક્તો, સુખદેવજી કહે છે, વક્રાસુર શકુનીનો પુત્ર હતો, દુર્બુદ્ધિ વાળો હતો. એમણે મહાદેવજીની કઠોર તપશ્ચર્યા કરી
સ્તુતિ મંત્રો કર્યા. કેદાર રાગ જેમ નરસિંહ મહેતા એ કહેતા અને ગાતા ભગવાન પોતે પ્રગટ થતા. ભક્તિથી ભગવાન કૃપા કરે છે, રાજી થાય છે. આ વક્રાસુર પોતાના શરીરમાંથી માંસ એ કાપી કાપીને હોમી દેતો, પણ હજી પ્રભુ 6 દિવસ થયા, મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા નથી. હવે તો વક્રાસુરે કઠોર તપ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. 7મા દિવસે કેદાર તીર્થમાં પોતાના વાળ પલાળી ભીના વાળ સાથે કુહાડીથી પોતાનું મસ્તક કાપી હોમી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રહાર કરવા તૈયારી કરતા જ મહાદેવજી તો ઘોડા, એમણે વક્રાસુરને રોક્યો અને વરદાન માંગવા કહ્યું. ત્યારે એમણે એવું વરદાન માંગ્યું કે હું જેના ઉપર હાથ મૂકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. મહાદેવજીએ તો તથાસ્તુ, ગ્રાન્ટેડ એમ કરીને વરદાન મંજૂર કર્યું. આ વક્રાસુર એને મહાદેવજીના પત્ની સાથે વિવાહ કરવાની ઈચ્છા હતી અને એટલે તપ કર્યું હતું, એટલે હું વરદાન માંગ્યું. અને હવે મહાદેવજી ઉપર જ હાથ મૂકવા એ તો આગળ આગળ આવ્યો. મહાદેવજીએ રોક્યો પણ રોકાણો નહીં. મહાદેવજી તો ગતિ કરવા લાગ્યા, ભાગ્યા. મહાદેવજી થાક્યા. આને કેમ પહોંચવું? આ તો મને જ મારી નાખવા તૈયાર થયો. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમણે એમ કહેવાય છે કે બટુક સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય કર્યું. અને વક્રાસુર એમની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ એમણે પોતાની લીલા બતાવી અને એમ કહ્યું કે ભગવાન મહાદેવ એને આપને છેતર્યા છે. આવું કોઈ વરદાન હોય જ ન શકે. વિધાતાને કઈ અગાઉ ખબર હતી કે તમારા હાથે આટલા આટલા લોકોનું આ બળીને મરવાનું છે, તમને આવું વરદાન મળશે, તમે તપ કરશો? એ અગાઉથી વિધાતાને ક્યાંથી ખબર હોય? તો પછી તમારા હાથે કોઈનું ક્યાંથી લખ્યું હોય બળીને ભસ્મ થવાનું? એટલે તમે આવા વેમમાં રહેતા નહીં. બટુક સ્વરૂપ એમણે તો શંકા ઊભી થઈ અને તરત જ એમણે કીધું કે ઈ આપની વાત બરાબર, અને મહાદેવજી
એ તો ત્યાં દૂર દૂર આ લીલાઓ બધી જોવે. વક્રાસુરને કહ્યું, પ્રભુએ બટુક સ્વરૂપે કે તમે એમ કરો, મારે હવે કાંઈ જીવવાની બહુ નથી તમન્ના, મારી ઉપર હાથ મૂકીને ખાતરી કરી જુઓ, મને કાંઈ નહીં થાય, વરદાન આવું હોય જ નહીં. ત્યારે વક્રાસુરે કહ્યું કે તમારી ઉપર શા માટે મારો હાથ મૂકું, હું પણ મારી ઉપર જ હાથ મૂકી અને ખાતરી કરીશ, તમે અહીંયા જ ઊભા રહેજો. અને વક્રાસુર ઉર્ફે ભસ્માસુર એમણે પોતાનો જ હાથ પોતાના મસ્તક ઉપર મૂક્યો અને બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. આદિશક્તિ બટુક સ્વરૂપે કહ્યું, પ્રભુ તમે તો સાવ ભોળા, જેને જે માગે તે આપી દ્યો છો. નારાયણ પ્રભુની આ લીલા જે કોઈ કહે સાંભળે તે જીવ સંસારના બધા જ બંધનોમાંથી મુક્ત થાય છે તથા શત્રુઓના ભયથી તે જીવ મુક્ત થાય છે. એક બ્રાહ્મણની વાત પણ સંભળાવી છે કે એના 9-10 પુત્રો જન્મતા જ મૃત્યુ પામતા. અર્જુને બચાવવા માટે બહુ જ પ્રયત્નો કર્યા, પોતાના વિદ્યા બાણ એનું પાંજરું બનાવ્યું, પણ છતાંય બચાવી ન શક્યો. અર્જુન એમણે બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, પછી તો હવે કેમ બચાવવો, બચાવી ન શક્યા. એ હવે અર્જુન પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા તૈયાર થાય, પણ કૃષ્ણએ કહ્યું, અર્જુન ચાલો. અર્જુન તો નીકળી ગયા કૃષ્ણની સાથે. યોગ બળથી સંયમી નગરીમાં ગયા, ત્યાં બ્રાહ્મણના પુત્ર મળ્યા નહીં. પછી તો કૃષ્ણ અને અર્જુન રથમાં ગતિ કરે અને એટલો બધો અંધકાર વાળો રસ્તો આવ્યો કે 4 કૃષ્ણના રથના ઘોડાઓ સૈદ્ય, સુગ્રીવ, મેઘપુષ્પ, બલાકી એને પણ રસ્તો દેખાતો બંધ થઈ ગયો, ગતિ કરતા અટકી ગયા. કૃષ્ણએ સુદર્શન ચક્ર આગળ રાખ્યું, એના પ્રકાશ તેજ એના કારણથી અંધકાર દૂર થયો અને રથના ઘોડાઓ ગતિ કરવા લાગ્યા. શેષ શૈયા ઉપર બિરાજમાન, અહીંયા ચિત્ર છે, પ્રભુ આદિશક્તિ પરમાત્મા શ્રી હરિ એમણે દર્શન દીધા ક્ષીર સાગરમાં કૃષ્ણ અર્જુનને અને કહ્યું, મેં એ 10 પુત્રોને અહીંયા મંગાવી લીધા હતા, એ તમને બંનેને
કૃષ્ણ અર્જુનને અહીંયા બોલાવવા માટે. આ તમે લઈ જાઓ અને એમને સોંપી દો. એ બધાને આનંદ કરાવો. હવે તમારી દિવ્ય લીલાઓ બધી ઝડપથી પૂરી કરો અને પાછા મારા ધામમાં આવી જાઓ. ભગવાન કૃષ્ણએ ઘણા અધર્મી રાજાઓને પોતે જાતે માર્યા. કેટલાક રાજાઓને દૈત્યોને અર્જુન મારફતે અને બીજા મારફતે મરાવી નાખ્યા. ધાર્મિક રાજાઓ તથા યુધિષ્ઠિર મારફતે ધર્મની સ્થાપના કરાવી. કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે ઘણી વાર કથામાં કહીએ છીએ, દરેક રાણીથી 10 પુત્ર, એક પુત્રી થઈ છે. એમાં 17 પુત્રો મહાપરાક્રમી મુખ્ય હતા. વાલા ભક્તો, દશમ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધ એની કથા વિરામ પામે છે. 11મો યાદવ કુળના નાશનો શ્રાપનો પ્રસંગ 11મા સ્કંદમાં આવે છે. કૃષ્ણએ એક લીલા કરી છે. ઋષિઓ બધા પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં ભેગા થઈ મહાયજ્ઞ કરતા હતા. એમાં કૃષ્ણના વંશના બાળકો, કપટી ટીખળ કરવા વાળા, જાંબવતીનો પુત્ર સાંબ એને સ્ત્રી બનાવી અને લઈ ગયા. એમના પેટમાં બાંધ્યું મુસળ લોખંડનું અને પૂછ્યું કે આ સ્ત્રીને પ્રસૂતિ થવાની છે, શું પ્રાપ્ત થશે? ઋષિઓને ખબર પડી ગઈ કે તમે અમારું અપમાન કરો છો, મજાક કરો છો, ટીખળ કરો છો. આ સ્ત્રીને કાંઈ નથી પ્રસૂતિ આવવાની. એના અંદર મુસળ છે લોખંડનું, એનાથી તમારું આખા કુળનું મૃત્યુ થશે. પછી તો ઉગ્રસેન મહારાજ, એમને લોખંડનો મોટો મુસળ હતો, એનો ચૂરો 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 કરાવી નાખ્યો, સમુદ્રમાં ફેંકાવી દીધો અને દરિયામાં ઊંડે ઊંડે એક ટુકડો હતો એ પણ ફેંકાવી દીધો. એ માછલી ગળી ગઈ અને બજારમાં માછલીને વેચી અને આવી રીતે એ ટુકડો એક પારાધીને મળ્યો. પારાધીએ આ ટુકડો પોતાના તીરના અગ્રભાગમાં રાખી દીધો કે જેથી કરીને તીર એની શક્તિ વધે, એનું બળ વધે અને મૃત્યુ તરત કરી શકે. એક કથામાં એવું છે કે મહાભારતના યુદ્ધ પછી ગાંધારીએ કૃષ્ણને શ્રાપ આપ્યો હતો કે તમે ધાર્યું હોત તો મારા સંતાનોને, મારા કુળને બચાવી શક્યા હોત. તમે પાંડવોમાંથી કોઈને નથી મરવા દીધા અને મારા 100 પુત્રોને તમે મરાવી નાખ્યા છે. એટલે હે કૃષ્ણ, હવે તમને
તમારા આખા કુળનો નાશ થશે એવો હું શ્રાપ આપું છું. આમ ગાંધારીનો શ્રાપ એના કારણથી પણ આ યાદવ કુળનો નાશ થયો હતો. વાલા ભક્તો, કથાને ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આગળની કથા કરીએ તો આનંદ થશે. બોલીએ બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમાત્મા, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પ્રભુ,